नमस्कार सांगमाने आपण म्हणजे एसएससी जीडी बा जेकोसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पाई प्रिपरेशन करूचंती ताहाले एई भिडियोटी आपण मानक पाई बहुत इम्पोर्टेंट कारण आज मु नहीं आसी टॉप 30 जीके क्वेश्चन मॉक टेस्ट 1 जहार 90% चांस एग्जाम रे एमिति क्वेश्चन आसीबार तो आपण केते करेक्ट आंसर देई परिबे एटा कमेंट रे कहिबे। तो वीडियोटी स्टार्ट करिया पूर्व कमेंट रे लिखंतु आपण केते मार्क स्कोर करि परिबे। तो 30 रु 30 ना 30 रु 15 ना आपण केते स्कोर करि परिबे सेटा कमेंट करतु। तो चलतु डेरी न करी वीडियोटी स्टार्ट करिबा। तो प्रथम प्रश्न व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो भारत राजधानी काहाकू कुआ जाए। तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो जल्दी कमेंट करंतु सठिक उत्तर कौन है। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी दिल्ली होची भारतर राजधानी। तो परवर्ती प्रश्न व्हिच इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन बा राष्ट्रीय पिता किए। तो ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी बोस, ऑप्शन डी पटेल। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। तो परवर्ती प्रश्न व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट बा आम जो प्लैनेट सिस्टम अच्छी ग्रह सिस्टम अच्छी ताहा भितरे नाल ग्रह बोली काहाकू कुआ जाए। तो ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी वेनस, ऑप्शन सी मार्स, ऑप्शन डी जुपिटर। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन सी मार्स बा मंगल जागू ओडिया रे कुआ जाए जे कि नाल ग्रह बोली कुआ जाए। तो परवर्ती प्रश्न नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो भारत जातीय पशु बोली काहाकू कुआ जाए। तो ऑप्शन ए लायन, ऑप्शन बी टाइगर, ऑप्शन सी एलिफेंट, ऑप्शन डी डियर। तो यार सठिक उत्तर कौन है। यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी टाइगर बा बाघ। तो सांग माने वीडियोटी भल लागुଥିଲେ वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे जेमिति आपण नूतन वीडियो मध्य देखि परिबे। तो परवर्ती प्रश्न हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब बा विद्युत बल्ब किए आविष्कार करथिले। तो ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी एडिसन, ऑप्शन सी आइंस्टाइन, ऑप्शन डी टेस्ला। तो आमर विद्युत बल्ब किए आविष्कार करथिले। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी एडिसन। तो परवर्ती प्रश्न व्हिच इज द लार्जेस्ट ओकियान इन द वर्ल्ड बा पृथ्वीर सबुठु बड़ सागर कौन बा केउठी। तो ऑप्शन ए इंडियन, ऑप्शन बी आंटार्कटिक, ऑप्शन सी पैसिफिक, ऑप्शन डी आर्कटिक। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन सी पैसिफिक जे कि आमर पृथ्वीर सबुठु बड़ सागर बोली कुआ जाए। तो सठिक उत्तर है ऑप्शन सी पैसिफिक। तो परवर्ती प्रश्न व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया। तो भारतर मुद्रा कौन। तो ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी रुपी, ऑप्शन सी यूरो, ऑप्शन डी एन। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी रुपी जे कि आम भारत मुद्रा बा करेंसी बोली कुआ जाए काकू रुपी को। तो परवर्ती प्रश्न हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो भारतर जातीय संगीत किए लिखिथिले। तो ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी टैगोर, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी बोस। तो आपको मुझे सर्टकट लिखी आप जानी पार्थिवे। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर जे कि आमर भारत जातीय संगीत को लिखिथिले। तो सठिक उत्तर है ऑप्शन बी। तो परवर्ती प्रश्न व्हिच गैस डू प्लांट ऑब्जर्व। तो कही गछ केउ गैस ग्रहण करे। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आमर गछ ग्रहण करे। तो परवर्ती प्रश्न व्हिच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बा सबुठारु सब भारतर बड़ महादेश काहाकू कुआ जाए। तो ऑप्शन ए आफ्रिका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन सी एशिया जे कि आम लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बा बड़ महादेश बोली कुआ जाए। तो परवर्ती प्रश्न
ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ବି ନେହେରୁ, ଅପସନ୍ ସି ପଟେଲ, ଅପସନ୍ ଡି ବୋଷ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ବା ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ ଭୂମି ପଶୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଲାୟନ, ଅପସନ୍ ବି ଟାଇଗର, ଅପସନ୍ ସି ଚିତା, ଅପସନ୍ ଡି ହର୍ସ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଯିଏକି ଆମର ଯୋଉ ଆନିମଲ ସବୁଠୁ ମାନେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼େ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ଆମର କିଏ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଚିତା, ଯିଏକି ଆମର ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ ଭୂମି ପଶୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନ୍ୟାସନାଲ ବାର୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କଣ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ପାରୋ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ରୋ, ଅପସନ୍ ସି ପିକକ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଇଗଲ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ପିକକ୍ ବା ମୟୂର, ଯାହାକୁ ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ 5ରୁ ଅଧିକ କରେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଏସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଭାରତରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ତ ଅପସନ୍ ଏ 25, ଅପସନ୍ ବି 28, ଅପସନ୍ ସି 30, ଅପସନ୍ ଡି 29। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି 28। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ କିଏ ବା ଲମ୍ବା ନଦୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ୟମୁନା, ଅପସନ୍ ବି ଗଙ୍ଗା, ଅପସନ୍ ସି ଗୋଦାବରୀ, ଅପସନ୍ ଡି କୃଷ୍ଣା। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କଣ? କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କମେଣ୍ଟ କଲେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଗଙ୍ଗା, ଯିଏକି ଆମର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆର କୁହାଯାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ଡିସ୍କଭର ଗ୍ରାଭିଟି? ତ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରାଭିଟିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ, ଅପସନ୍ ବି ନ୍ୟୁଟନ, ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ୟାଲିଲିଓ, ଅପସନ୍ ଡି ଏଡିସନ୍। ତ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ନ୍ୟୁଟନ, ଯିଏକି ଆମର ଡିସ୍କଭର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାୱାର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଭାରତ ଜାତୀୟ ଫୁଲ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ରୋଜ, ଅପସନ୍ ବି ଲୋଟସ୍, ଅପସନ୍ ସି ଲିଲି, ଅପସନ୍ ଡି ସନଫ୍ଲାୱାର। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଲୋଟସ୍ ବା ପଦ୍ମ। ତ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଆ, ଅପସନ୍ ବି ସିକିମ, ଅପସନ୍ ସି ତ୍ରିପୁରା, ଅପସନ୍ ଡି ମଣିପୁର। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଆ, ଯାହାକୁ ଆମର ସବୁଠୁ ଭାରତର ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର? ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବ୍ରେନ୍ ବୋଲି ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ମନିଟର, ଅପସନ୍ ବି ସିପିୟୁ, ଅପସନ୍ ସି କିବୋର୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ମାଉସ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସିପିୟୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଡୁ ୱି ଗେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ସନଲାଇଟ୍? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରୁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳେ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଅପସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଜିଡିପି? ସେ କହିଛି ଜିଡିପିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ ବା ପୁରା ନାମ କଣ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ରୋସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ଜେନେରାଲ ଡେଭ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ଲୋବାଲ ଡେଭ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭଭ୍। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ରୋସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 2026
ବା 2026ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ? ସେ କହିଛି ଭାରତର 2026ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଅପସନ୍ ସି ଅମିତ ଶାହା, ଅପସନ୍ ଡି ରାଜନାଥ ସିଂ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବାଇ ଏରିଆ? ତ ସେ କହିଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ୟୁଏସ୍ଏ, ଅପସନ୍ ବି ଚାଇନା, ଅପସନ୍ ସି ରୁଷିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ରୁଷିଆ, ଯାହାକୁ ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁସାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆନ୍ସର ହେଲା ଆମର ଅପସନ୍ ସି ରୁଷିଆ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ H2O? ସେ କହିଛି H2O କ'ଣ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଅପସନ୍ ବି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଅପସନ୍ ସି ୱାଟର, ଅପସନ୍ ଡି ସଲ୍ଟ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ୱାଟର ବା ପାଣି, ଯିଏକି ଆମର H2O କୁ କୁହାଯାଏ, ପାଣି ବା ୱାଟର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ISRO? ସେ କହିଛି ISRO କିଏ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ? ତ ଅପସନ୍ ଏ APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ଅପସନ୍ ବି ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ, ଅପସନ୍ ସି ହୋମି ଭାବା, ଅପସନ୍ ଡି ସିଭି ରମନ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ସେ କହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଉଟା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର? ତ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ଜାତୀୟ ଖେଳ କ'ଣ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ହକି, ଅପସନ୍ ବି କ୍ରିକେଟ, ଭୁଲ କହିଦେଲି, ଅପସନ୍ ଏ ହକି, ଅପସନ୍ ବି ପୁଣି ଭୁଲ କହିଦେଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ କହିବା, ଅପସନ୍ ଏ କ୍ରିକେଟ, ଅପସନ୍ ବି ହକି, ଅପସନ୍ ସି ଫୁଟବଲ, ଅପସନ୍ ଡି କବାଡି। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ହକି, ଯାହାକୁ ଆମର ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ଜାତୀୟ ଖେଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ବି ହକି। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଅର୍ଗାନ ପମ୍ପ ବ୍ଲଡ ଇନ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି? ତ ସେ କହିଛି ମାନବ ଦେହରେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ରକ୍ତକୁ ପମ୍ପ ଭଳିଆ କାମ କରେ ବା ପମ୍ପ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରେନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଲଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ସି ହାର୍ଟ, ଅପସନ୍ ଡି ଲିଭର। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ହାର୍ଟ, ଯିଏକି ଆମର ମାନବ ଦେହରେ ପମ୍ପ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବା ହୃଦୟ, ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ହାର୍ଟ ମାନେ ହୃଦୟ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ମେଟାଲ ଇଜ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆଟ୍ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର? ସେ କହିଛି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ କେଉଁ ଧାତୁ ତଳ ରହେ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଆଇରନ୍, ଅପସନ୍ ବି କପର, ଅପସନ୍ ସି ମର୍କୁରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ସିଲଭର। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ମର୍କୁରୀ, ଯିଏକି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ବା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମର ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ସି ମର୍କୁରୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍? ସେ କହିଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ବୋଲି କେଉଁ ପର୍ବକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ହୋଲି, ଅପସନ୍ ବି ଇଦ୍, ଅପସନ୍ ସି ଦିୱାଲି, ଅପସନ୍ ଡି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଦିୱାଲି, ଯାହାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ କି ଲାଇଟ୍ ପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଆଲୋକର ପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଦିୱାଲି ହେଇଗଲା ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର, ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର, ସେ କହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତେ ତାରିଖରେ ହୁଏ ବା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ରହିଛି 26 ଜାନୁଆରୀ ବା 26 ଜାନୁଆରୀ, ଅପସନ୍ ବି 15 ଅଗଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି 2 ଅକ୍ଟୋବର, ଅପସନ୍ ଡି 1 ମେ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 15 ଅଗଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାର୍କ ପାଇଲେ
କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, କାରଣ ମୁଁ ଡେଲି ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି, ଇଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ SSC GDର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ 1। ତ ଆମର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ 2 ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁଛି। ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 2 ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏତିକିରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।